Farsi English. What language you? Both. I think I don't speak Farsi, so. Okay. But Thank you very much, Saidi Jan, Mr. Hassan Bhaiwan. They have really did a wonderful job to all the persons from different streams, translators, university, academia, and most of the persons they are having here. They are very good knowledge of translation. For example, Ramayana, the Mahabharata, the Veda, or the different versions of the Ramayana and Mahabharata, because in India they are having so many versions during the 100 years, 200 years back, 300 years back, like this. So he has called all these intellectuals, translators in Fatehpur Sikri, and I must mention over here that this translation is not word by word translation. This is the content translation, and so many of these translators, they were unable to understand Sanskrit, but they call some Hindu Pandits. They know the Sanskrit language, but they were not knowing any knowledge and Persian skills. So somehow we may say that this translation is not the exact translation or the word by word translation, but this is the translation of the contents, like this. And due to these translations, there was a movement that every translator wanted to translate so many things. For example, this one of the historian of Akbar period, his name is Mullah Abdul Qadir Badayuni. He has written a history book in the name Muntakhabut Tawarikh. In this book, he has written so many things. There are the persons, there are the dealing about these wars. There are so many things related to Akbar and his regime and his courtiers and so many things. And this book never has been translated into Urdu language. So I did this, and it has been published by a very good institute of Government of India, that is National Council for Promotion of Urdu Language. NCPUL is a muhaffaf. So like this, still Akbar was the center of the power, but there are some states like Rajasthan, there is some states like Gujarat and some other places where there was, one can say that there was Nawabs which were showing their ability under the able guidance of Akbar. So many things have been done, and I have written according to the systematic years, but in a chronological order. I have written so many things in my paper, and I have given the name of these books and who are the translators and what are these translations are. It is can be had some books, so you can read that. If a personal question if you are having regarding these things, I can answer those things as well, if anybody has. Thank you very much, but you should talk in Persian to hear the summary of your speech. Okay, no problem. خب بعد قبل از همه باید تشکر کنم از آقای حسن بایگان و آقای سیدی جان که ایشون خیلی زحمت کشیدن که این برنامه رو دایر فرمودند و ما میتونستیم که مثلا اینجا بیاییم و یک صحبت با دانشمندان ایرانی و افغانی و افرادی که اینجا زندگی میکنن داشته باشیم. خب سوال جناب سعیدی همین بوده است که شما در مورد ترجمه کتاب‌های سانسکریت به زبان اردو به زبان فارسی چیزی بگویید. حالا من شما در مورد 150 سال قبل نهضت ترجمه صحبت میکنید یا مثلا این برنامه رو برگزار کردید، ولی هیچ افتخار دارد که در قرن 16
किताब है ये संस्कृत रो बे ज़बान फारसी तर्जुमे कर दे दर करने हिफ्दहुम जहांगीर अकबर औरंगजेब शाहजहां इना हमें शुन तैमूरिया ने हिंदी बुदन के दर हिंद हुकूमत दाश्तर व दौरान हुकूमत आनहा खीली किताब है ये मजहबी हिंदुआन बे ज़बान फारसी तर्जुमे शुद व चीज़ी के मन गुफ्तम कबलन हम गुफ्तम बहला बायद जान तो ज़फुर बेदा मुसलमानान या मुतर्जिमान के उनजा इन कारो अंजाम मिदान बे नाम बैतुल हिकमत ये जाई बुदेस के उन ट्रांसलेशन ब्यूरो बुद उनजा अकबर अफरादी रो दावत कर दे के उना संस्कृत बलद बुदन व अफरादी रो दावत कर दे के उना फारसी बलद बुदन बाहम भी निशस्ता इन यानी पैराग्राफ या सत्र बे सत्र इन्हा मामूलन संस्कृत तो भी खुंदन मफहूम और माना रो बे कसानी के तर्जुमे मी करदन बेशुन तोजी मी दादन व उन्हा रो मी तमान गुफ्त के उन ट्रांसलेशन पे हीच वज असले वाजिब ये तर्जुमे नीस इन तर्जुमे बिश्तर मतालिब हस्त मतालिब किताब मतालिब चीज़ हा बे ज़बान फारसी बरगर्दाने शुदेयास के मुमकिन है कि उनजा चलता इश्तबाह हम रोक दादे बाशत इन इम्कान पजीर हस्त बिदुन शक वली अक्सर चीज़ मुतर्जिमान के बे ज़बान फारसी तर्जुमे कर दे हन उन्हा यह कमी संस्कृत बलद बुदन वली कुल्लन संस्कृत बलद बुदन अलबत्ते ये कम फारसी उन्हा संस्कृत बलद बुदन व दर ज़बान फारसी 10 दाश्तन उन्हा खिली कवी बुदन उन्हा इन चीज़ां तर्जुमे करदन व अकबर भी खास्ते कि अगर माँ मी खाहिम दर कुल्ले हिंद रो दर नजर बेगिरिम व हुकूमत बकुनीम खिली लाजिम अस्त कि ये तेदाद ज़ियादी के हिंदू हस्तन दर मुरीद अकाइद दीन सुनन रस्म रिवाज इन्हारो बायद हमें चीज़ारो अस हिंदुआन बायद तर्जुमे शवा तामा बेहतर बे इन्हा हुकूमत दाश्ते बाशी इनो दर नजर दाश्ते व इन तराजिम ज़ियादा इन तराजिम खिली ज़ियादा यानी रामायण हस्त महाभारत हस्त वेद हस्त इन्हा हमें चीज़ है ये मजहबी हिंदुआन हस्त इन्हा बे ज़बान फारसी दर कर्न 16 आगाज शुदे बुद व ता बादी यानी कर्न 16 इदा में पैदा कर दे व तकरीबन 1850 साली बुदेस के तकरीबन इन सिलसिले तराजिम मुनक़तिश बाद अज़ुन तर्जुमे पे फारसी असलन नीस बे ज़बान बे मुसीबत मादाश्तीम के इंग्लिश हा 20 साल हुकूमत दाश्तन दा हिंदुस्तान उन्हा फारसी रो अज़बैन बुर्दन बेजाए फारसी उर्दू रा जाय गुज़ीन करदन व उन अहमियत और अर्जिश फारसी रा के मादर कब्ल दाश्तीम उन्हा रो अज़दास दादीम बादन बेजाए और ज़बान उर्दू बिश्तर तर्जुमे शुदे व इन हमें यह आसार के संस्कृत बुद बे ज़बान उर्दू हम तर्जुमे शुदे बेफर्क एक सवाल अदबियात तो तारीख उर्दू चه چیزایی هست در تراجم میپرسید مثلا در زمان فارسی شما گفتید که خیلی متون هست و نوشته بله فارسی هست و بله یعنی किताब है बिश्तर मन के कबलन गुफ्तम इन बिश्तर किताब है ये मुक़द्दस हिंदुआन हस्त अव्वल बादन क़िस्से हा हम हस्त क़िस्से हा हम हस्त दास्तान हम हस्त व चीज़ है ये दीगे हस्त के मसलन दरवाने सा मसलन इन कलीले दमनी के शुमा बेहतर अस बंदे वाला दीद के बरज़ुया आमदो मसलन तुम वाले चीज़ बुदे के मसलन ये चीज़ी पैदा होने के मसलन आदम न मिले मसलन ताबत जिंदे में होने वाली ही चीज़ पैदा न शोध व दर आखिर इशोन ये हमीन पंचतंत्रा रो अज हिंदुस्तान के तौर हिदिये बुर व बादन उन मुंशी के इशोन फरमुदन कलीलो जमने तर्जुमे कर हमें बुद इन चीज़ा वाली बेशतर किताब है ये मुक़द्दस हिंदुआन बुद के अकबर सहमदाश्त के इन किताब हारो बायत में ज़बाने फारसी बायत बात पर करता है इन बुद سوال من این بود که به اردو به زبان اردو چه متونی هست قبل از اینکه بخواد جریان زبان اردو بشه زبان رسمی بله جریان سیاست بوده است اون جریان اونلی تنها سیاسی بود به دلیل اینکه افرادی که فارسی بلد بودن و میدونید که هندوستان سابقه 800 ساله زبان فارسی رو دارد و همه آثار قدیمی
به زبان فارسی وجود داره که در موزه ها و کتابخانه ها تابع محفوظ هست، مسئول هست، نگهداری می شود. ولی تا جایی که اردو مسئله هست، اردو رو انگلیس ها سیاسی به طور سیاسی اونو دایر کردن و می خواستن که کسانی که در دولت بودند، کسانی که مثلا اشراف بودند، کسانی که مثلا فارسی خیلی فارسی بلد بودند، اونها رو کنار بذاره و یک چیزهای دیگر رو مثلا در هندوستان جایگزین کند که آنها در دست انگلیس ها باید باشند. پس به جای فارسی اردو رو انتخاب کرده. اردو از قبل بوده است، اینطور نبود که قرن 19 اردو شروع شده بود. نه، اردو یا سابقه طولانی هم دارد. اردو در قرن 16 هم بود تقریبا، ولی اردو امروزی نه. زبان اردو هست؟ چی؟ کتبی به زبان چرا؟ ما زیاد داریم کتاب، ما ادبیات داریم، ما بخش فارسی، بخش اردو داریم. حالانکه بخش یعنی دانشگاه تهران هم بخش اردو داره، اونجا هم تدریس میشه اردو. اردو خیلی زبان قوی هست و اکثر مردم که مثلا مسلمان هستند به همین زبان دارن صحبت میکنن. بنده هم زبان مادری اردو داره، من اردو دارم، زبان مادری من اردو هست. ما وقتی صحبت میکنیم به زبان اردو حرف میزنیم. ولی کتاب‌های تاریخی مثلا طبقات ناصری، مثلا تاریخ فیروزشاهی، مثلا آیین اکبری، مثلا اکبرنامه، اینا همه به زبان اردو ترجمه شده است. همه اکثر کتاب‌های تاریخی که در زمان مغول بوده است به زبان اردو ترجمه شده است و خود دولت هند امروزها مثلا قصد دارد که بیشتر کتاب‌هایی که مثلا در فارسی نوشته شده بود به دلیل اینکه اصلا مردم ما نداریم که بیشتر فارسی بلد باشند به زبان اردو باید ترجمه شود. این خود دولت هند تصمیم گرفته است. پس ما برای دولت هند این کار رو انجام میدیم. مثلا من خودم منتخب التواریخ 3 جلد ملا عبدالقادر بدایونی را به اردو برگرداندم و چاپ هم شده، یعنی چاپ تمام شده. این چاپ سومی است که در چاپ میشه بعد از این چاپ. بفرمایید. بازم سوال دارید؟ نه بفرمایید اگر سوال دارید. سوال دارید اگر if anybody has any question I am ready to answer. خب میرسیم، باز وقت هست. باشه. سپاسگزارم از صحبت خوب و مفصلی که در رابطه با سوال ما ارائه کردین. از دکتر برجندی این سوال میکنم که من خودم مواجه شدم که از یک متن خارجی، یک رمان، از یک کتاب چند ترجمه وجود داره. مثلا مثال بگم رمان طبل حلبی از گوترگراس، برنده نوبل، شاعر، نویسنده و متفکر آلمانی، چند ترجمه در ایران داره. یا شاهزاده کوچولو چند تا ترجمه داره. علت این که از یک کتاب چندین ترجمه بشه و گاهی ترجمه خوب و خراب و چی هست، چرا این تعدد ترجمه از یک متن در ایران رایج است؟ این یک سوال. سوال دوم اینه که چقدر بین این که ترجمه به لهجه شود، مثلا چنانچه که من خواندم رمان نام منصور از اورهان پاموک با لهجه تهرانی ترجمه شده، در حالی که در ترکی برای زبان سره ترجمه شده. چرا این درایش ترجمه کردن بجای زبان رسمی سره و زبان لهجه و دیالوگ میکشه؟ این دو تا سوال اگر برای ما توضیح بدین در رابطه با ایران. میکروفونم دارم. روشن. متشکرم. سوال اولتون ترجمه های متعدد از یک کتاب، یک متن. من به این بحثی که جناب پروفسور علی مطرح کردن در خلال صحبتشون اشاره‌ای به بیت الحکمه کردن که ترنسلیشن اینستیتیوت اگر برابرش رو بذاریم، ببینیم وجود ترنسلیشن اینستیتیوت یا بیت الحکمه‌ای که در هند بوده یا بیت الحکمه عباسیان، این یکی از دلایل وجودیش کمک به ترجمه شکل‌گیری نهضت ترجمه به تعبیری که اینجا تو این نشست گفتن ترجمه رو قوت داره. وقتی که کاری پراکنده انجام میشه و بنا به سلیقه شخصی انجام میشه، خب طبیعیه که چند راه کاری هم پیش میره. اگر ما یک بیت الحکمه داشتیم، یک مرکزی مثل مؤسسه انتشارات فرانکلین که قبلا بود، اگر داشتیم اینها به منابع رو گزینش میکردن و مترجمان شاخصی
میسپردن که اون منبع برگزیده رو ترجمه بکنه. این کار این باعث جلوگیری از دوباره کاری و چند باره کاری میشه. متوجه است؟ اگر یعنی تونستم منظورمو برسونم اون چه که دریافت من هست، اگر نهادی متکفل و متقبل نقش ترجمه در حالا جامعه باشه، در کشور باشه، اینجور نهادی رو ما نداریم. بعدش هم این از یک منظر به قضیه نگاه کردنه. منظر دیگه‌ای که میتونم من براتون مطرح بکنم این که کار خوبیه که چند ترجمه از یک متن صورت بگیره. چه شازده کوچولویی که شما گفتیم، چه منابع تاریخی که من در نظرم میاد که چند ترجمه به زبان فارسی شده، مثل کتاب حیات مردان نامه پلوتارک و خیلی کتاب‌های دیگه تاریخی هم چند ترجمه شده. حالا بگیریم که ما نهادی نداریم متقبل و متکفل وظیفه ترجمه باشه. خب چند ترجمه که صورت بگیره، به نظر من از چند راه به سمت اون منبع اصلی حرکت شده، عزیمت شده و این باعث میشه که از چند زاویه ما به اون نگاه کردیم و باهاش بهتر آشنا شدیم. اما اگر این چند ترجمه ناشیانه و باری به هر جهت باشه که مثلا درباره کارهای پرفروش بستسلرهایی که در غرب مطرح میشه، بلافاصله تو زبان فارسی این اتفاق میفته که 4-5 نفر ترجمهش میکنن و 4-5 ناشر هم همزمان منتشر میکنن. اگر ورق بزنید، نمیخوام ارزش و قدر کار و زحمات همکارانم رو، دوستان عزیزم رو کم بکنم، اصلا اینجوری. ولی اگر نگاه بکنی، خب دنبال زبانی میگردی، کتاب به زبانش ارزش داره. به ندرت پیدا میکنی از 3 ترجمه که از یه بستسلر نیویورک تایمز مثلا به فارسی ترجمه شده، به ندرت پیدا میکنی یک کتاب، یکی از این ترجمه ها زبان شاخصی داشته باشه، کتاب زنده باشه، با تو حرف بزنه. ای بسا چند ورقشو بخونی، بذاری کنار بگی اصلا نمیتونم، هیچی نیست، این کتاب رو اصلا نمیشه خوند و معلوم نیست نویسنده کی بوده و حرفش چی بوده، داستانش چی بوده یا روایت تاریخیش چی بوده. اگر ترجمه خوب بشه، 3 ترجمه خوب 3 راه برای رسیدن به اون نویسنده و مؤلف و مصنف اصلیه. اگر این ترجمه های باری به هر جهت و دانش آموزی و کاسب کارانه باشه، نه، این رو باید جلوش گرفته بشه. بسیار عالی. خب به سوال بعدی میرسیم. در این 2 زمینه که صحبت شد، خانم دکتر شکوفه تقی اگر نظر تکمیلی دارین در خدمت شما هستیم. ضمن که از خود شما سوال داشتیم. حتما. نکته که شما گفتین خیلی با ارزشه، یعنی اینکه اگر به راستی مترجم به اون ادبیات رسیده باشه و در خودش دیده باشه که من یک زبان اصلی این کتاب رو میدونم، یعنی این خیلی مهمه که اگر من میخوام گوته رو ترجمه بکنم نرم از انگلیسی، عربی، فرانسه ترجمه کنم. این مهمه که من آلمانی بلد باشم و بدونم که این فرد در فرهنگ اصلی خودش چی گفته. این خیلی مهمه. و بعد وقتی که 3 نفر مختلف یک متن رو ترجمه کردن، هر 3 اینها باید اصل کتاب رو دیده باشن. این که مثلا یک کسی بره از فرانسه ترجمه کنه، یکی بره از ترکی ترجمه کنه و بعد تازه ترجمه رندرینگ باشه، یعنی ترجمه نباشه به این معنا که یک مفهوم آفریده شده و یک مفهوم در ترجمه آفریده بشه. چون خیلی خیلی مهمه که اگر نویسنده چیزی رو میگه، فرض بگیرید من یک شاعرم یا من یک نویسندم، من با توجه به درکی که از یک مفهوم دارم اون رو در ظرف کلمات میگذارم و قالب و محتوا یک اثر می آفرینه. خب حالا نفری که میخواد من رو ترجمه کنه باید هم به مفهوم آشنا باشه و هم به قالب آشنا باشه در زبانی که داره این رو برمیگردونه
وگرنه این خیانت به نویسنده است. و ما این رو تو خیلی از آثار میبینیم. شما میبینید وقتی که اوپانیاشاد به فارسی ترجمه میشه به وسیله اکبر یا به وسیله اون مترجم عظیم و کلان، خودش زبان فارسی رو عاشقانه بلده و کتاب رو به گونه‌ای ترجمه میکنه که تا امروز هیچ کس نمیتونه شبیه اون ترجمه کنه. این ترجمه رو از یک صنعت تبدیل به یک هنر میکنه و این داستان میآفرینه. ولی اگر که من بیام فقط برای این که بازاری وجود داره یه اسم دروغی بیافرینم و بعد متن رو از این و اون بردارم و یک شبه تولیدش بکنم، به نظر من این خیانت به ادبیات، ولو اینکه بخرنش، ولو اینکه بازار داشته باشه. و از دید من باید یک هیئت نظارت وجود داشته باشه، نه یک گروه سانسورچی. یک هیئت نظارت همونطور که شما فرمودین مثل بنگاه انتشارات فرانکلین، آدم‌های باسواد با تجربه که زبان اصلی رو بلدن. اگر من یه متن رو جلوم بگذارن به من بگن که خب آقای ایکس مثلا هنرمندی بهتر مائده های زمینی رو ترجمه کرده یا نفر دیگه، من که خودم فرانسه بلد نیستم که اصل مائده های زمینی رو به فرانسه بخونم، من چگونه میتونم قضاوت کنم که این بهتر ترجمه کرده یا اون دیگری؟ یا مثلا آثار تولستوی رو وقتی که به فارسی ترجمه میکنن ما مثلا میگیم خانم مهری آهی ترجمه کرده، فرد دیگری و هزاران نفر دیگری. اگر که من روسی بلد نیستم و اینهایی که متن رو ترجمه کردن از انگلیسی حتی ترجمه کردن، خب یه هرج و مرجی میشه در بازار ادبیات و به نظر من تمام اون متن‌ها بی‌ارزشن اگر این هیئت نظارت اونجا وجود نداشته باشه. یعنی باور من اینه در کشورهایی مثل ایران، مثل افغانستان، به جای اینکه ارشاد کارش سانسور مطالب باشه، باید آفریدن این گروه‌های متخصص برای نظارت و تولید ادبیات عالی باشه. بسیار سپاسگزارم، صحبت‌های خوبی کردین. برمیگردیم بعد به شما هم و جناب دکتر حقی جدید بریم به افغانستان که در افغانستان چه خبر است. در افغانستان ما یک نظام عمده‌ای داریم اینه که زبان‌های ملی ما چی هست و چگونه زبان‌های ملی را ما تقویت کنیم و پشتو و زبان فارسی و ناسیونالیسم شدن حکومت یک نوع تنازع و یک نوع جنگ و یک نوع رقابت منفی بین این دو تا زبان است و از طرف چون حاکمیت در افغانستان ضمن که با همه کشورهای جهان مخالف هستند، از جمله با ایران هم بسیار مخالف، چون افغانستان یک دولت تنها دولت است که با همه کشورهای جهان و نه مشکل داره، یا جنگ کرده خارج کرده یا جنگ داخل کرده، با هند همینطور بوده، با پاکستان همینطور بوده، با ایران همینطور بوده، با همه دنیا. خب این جنگ ها هنوز ادامه داره. اما یک نزاع درونی که خیلی فرهنگ افغانستان زیر سوال برده، نزاع این دو تا زبان ملی است که امروز مثلا شما در افغانستان اگه بگن بازرگان، میگه بازرگان نگو، این ایرانی‌ها میگن، ما بهش میگیم تجار. من میگم که تجار اولا جمع است، اشتباهه که شما باید نفر بگید تجار، مثل که به یک دکان بگن دکان‌ها، بازار. این اشتباهه. دوم اینکه این بازرگان این ایرانی نیست. مولانا میگه بود بازرگان و او را توتی. مولانا روی داستان توتی و بازرگان رو با زبان بلخ نوشته. ولی حوصله این که با هر شخص در هر زمان صحبت کنیم این یک نزاع بسیار خسته کننده است و اوج این تنازعات در زمان بود که باری جهانی شاعر ملی پشتو وزیر فرهنگ شد چند سال پیش. ایشان در اولین برنامه‌ای که در پارلمان افغانستان معرفی می‌کرد در مجلس که من به عنوان وزیر فرهنگ میخوام چه کارهای اساسی برای توسعه فرهنگ افغانستان بکنم، اولین چیزی بود که من کتاب‌های فارسی رو به دری ترجمه می‌کنم. من تمام کتاب‌های فارسی رو به دری ترجمه می‌کنم و این ترجمه‌ها باید بسیار خنده‌دار است. مثلا ما در افغانستان هستیم وزارت انکشاف دهات، چنانچه ما صحبت می‌کنیم، یعنی ولی منظورشون توسعه است، اما انکشاف به معنی توسعه نیست است. ما میگیم انکشاف دهات مثل اینکه شما یک وزارت بسازید که کشف کنه که چند تا دهات در افغانستان وجود دارد مثلا.
من گفتم بجای این بذارید وزارت اختراع اطلاعات مثلا این بهتر است. حالا گذشته از جنبه شوخی وطن میخواد بگیم که شما به عنوان مترجم تا چه حد مواجه شدین با این مشکل که انتقاد شده باشه که این واژه ایرانی است، این ساختار جمله ایرانی است، این تو باید به زبان ملی ما ترجمه کنی، به فارسی دری ترجمه کنی، اصلا به دری ترجمه کنی. این نزاع راه حلش چی است؟ این نزاع ریشه‌اش چی است و چقدر دست و پای مترجم میگیره؟ بسیار تشکر. البته شرح موضوع خود شما این در سوال نبود، تبیین خود موضوع بود و پیچیدگی ابعاد موضوع. متاسفانه بحث زمان در افغانستان همونطور که در اشاره شما دقیق بود فوق العاده سیاسی شده و با یک نوع حس میهندوستی و ملیگرایی و امثال اینا در هم آمیخته و البته فقط افغانستان نیست، تاجیکستان هم همینطوریست. شما تاجیکستان اگه بگید تو فارسی صحبت میکنی گاهی تبیین کرده، بسیار با جدیت میگه که ما زبان ما تاجیکیست. به عنوان مثال بحث زبان فارسی و دلیل در افغانستان هم همینطوریست. با اون دلیل یک ابداع تازه‌ای که وجود آمده خیلی وقتا ناگزیری است که ما بگیم که کتابی که با فارسی دری نوشته شده، میخوام بگم فارسی دری یعنی اینا یک ریشه داره و میخوام بگم دری یعنی که برای مخاطب افغانستان هم هست تا این سوی تفاهم با وجود نیاید که این زبان فارسی مثلا خب بس شما منظورتون ایران است. به عنوان مثال سوالی که شما کردید در کار ترجمه به شدت این امر اثرگذار هست. ما از یک طرف میخوایم مفاهیم رو دقیق برگردانیم و واقعیت همی است که در زبان در ایران خدماتی که فرهنگستان کرده و رسانه در مجموع کردن قابل توجه بوده و ارزنده هست و این معادله ها خب چون رسانه رسمی هم حامیش هست در جامعه جا افتادن. زمانی که شاید اولین بار مثلا به جای ترمینال پایانه میگفتن در ما که مدتی اونجا بودیم گفتیم خب پایانه دیگه کی میگه، همون ترمینال کافیه یا مثلا برای کامپیوتر یا رایانه هم مثلا. و اغلب افسانه ها هم در ابتدا با مراسم آیینی همراه بودن. یعنی اگر من برای شما یک مثال بزنم از مراسم آیینی که تا امروز به جا مونده به اضافه داستان اون ماجرای حجه. یعنی شما میبینید که مسلمانان هر سال به مکه میرن و با تنشون مراسم آیینی انجام میدن و در طول مراسم همه قصه حج رو که تاریخ قدسی حجه یاد میگیرن که مثلا چی؟ مثلا زنی به نام هاجر، کودکی به اسم اسماعیل، چاه آبی به اسم زمزم، خانه‌ای که ساخته میشه و پدری به اسم ابراهیم که در واقع متولی این خانه میشه. و بعد ما میبینیم که در طی این مراسم آیینی هر حاجی یک هاجر میشه. یعنی میبینیم که بین صفا و مروه میدوئن یا دور خانه میگردن یا در مقام ابراهیم حاضر میشن و تمام کسانی که اونجا هستن نه تنها مراسم آیینی رو انجام میدن، همه مکلف و موظف هستند که اون داستان ابراهیم رو و ساختن خانه خدا رو و ماجرای اسماعیل و هاجر رو یاد بگیرن. خب به جای اینکه یک نفر بنشینه و با یک کلمات این رو توضیح بده، با تنشون و با سیمبول ها و نمادها و تماثیلی که وجود داره مطلب منتقل میشه. وقتی مطلبی اینجور منتقل میشه به اصطلاح بر ستون مهره های ما نوشته میشه و هرگز این پاک نمیشه. پس این تو رویاهای ما میاد، توی زندگی روزمره ما میاد و بر ما نوشته میشه. حالا آیا ما میتونیم بگیم که این قصه ترجمه شده؟ و اگر ترجمه شده به چه ترتیب ترجمه شده؟ ما میدونیم قصه ابراهیم به طور مثال در همه جای دنیا به وسیله مسلمان ها یک گونه تعریف میشه، درسته؟ ولی به زبانهای مختلف. پس کسانی که اومدن اون قصه رو یاد گرفتن
اون رو میبرن به زبانها، مادامی که بر اون دین باور دارن با زبانهای مختلف این رو منتقل میکنن. پس یکی عنصر ترجمه است، چون شما فکر کنید که جهان گذشته مثل جهان امروز نبوده که مرزهای جغرافیایی زیاد وجود داشته باشه، همه با هم ازدواج میکردن، همه با هم ارتباط داشتن و قصه ها به وسیله زنها، به وسیله معلم ها منتقل میشده. پس عنصر تبدیل از زبانی به زبان دیگر وجود داشته. ولی چیزی که در افسانه ها جالبه اینه که سمبل ها در واقع به گونه ساخته شده که شما به نوعی از ترجمه لغت به لغت اون بی‌نیاز هستین و اینش شگفتی افسانه. یعنی شما در هر زبانی که افسانه رو نگاه کنین میبینین ساختار اصلیش و نمادهای اصلیش حفظ شده. بنابراین آیا ترجمه در کلمه صورت گرفته؟ هم بله هم نخیر، چون در افسانه این نمادها هستن که حرف میزنن. شما میگی سیمور، میگی پرنده، میگی این اسب. این ترجمه رو به نوعی خیلی آسون میکنه در افسانه، ولی در یک مفهوم منطقی یا در یک امر فلسفی ترجمه چیز دیگری خواهد بود. نمیدونم آیا جواب سوال؟ بله، این قسمت کاملا خوب توضیح دادین و شرح کردین. اما اینکه بخشای دیگه سوال ماندین که چقدر از افسانه های ما ترجمه شده، چون این ترجمه به زبان‌های خارج مثلا افسانه های ما در افسانه های ما مثلا در داستان های مثنوی هم افسانه های ما هست، در شاهنامه هم هست، اینا ترجمه شده. ولی هم فولکلور، افسانه های مردمی به عنوان افسانه های فارسی، به عنوان افسانه های این زبان چقدر ترجمه شده به جهان؟ یک مثال ساده برای شما میزنم در مورد خاله سوسکه و بعد خاله سوسکه یک متل، البته یک افسانه نیست و اگه خواستین توضیح میدم فرق متل و افسانه رو. ببینید خاله سوسکه همه باهاش آشنا هستین، تو تمام زبانهای ایرانی هم متل خاله سوسکه وجود داره، ولی توی اسپانیایی بهش میگن کاکروچا، میس کاکروچا. کاکروچ همون ترجمه انگلیسی کلمه سوسکه، درست؟ منتها در واقع در زبانهای اسپانیایی با قهوه همراه شده، چون که حدود 200 سال پیش در واقع قهوه معرفی شد به جامعه اروپایی و جامعه اسپانیایی و حالا این خاله سوسکه‌ای که توی فرهنگ فارسی در واقع میره برای خودش شوهر پیدا کنه، اونجا وایسته بالای یه بالکن برای خودش شوهر پیدا بکنه. بعد توی انگلیسی این تبدیل به یه گربه کوچولو میشه که واسطاده زیر چراغ، زیر برق یا زیر مثلا اون لامپی که بالا سرشه برای خودش شوهر پیدا کنه. پس تمام سوال‌ها یکیه، ولی جایی گفته نمیشه که این مثلا از ایران اومده یا از افغانستان اومده، که من توی کتابم نشون میدم چرا خواستگاه این قصه به خصوص به طور مثال ایرانه و بعد چجوری حرکت کرده به جاهای دیگه رفته. این یه بخشه، ولی اینی که به طور مستقل افسانه‌های تحت افسانه‌های ایرانی به انگلیسی یا زبان‌های دیگه منتقل بشه، ما میدونیم که لافونتن یک دوره‌ای اینها رو ترجمه کرده. ما میدونیم که توی 100 ساله اخیر خیلی از قصه های ایرانی، افسانه های ایرانی، افسانه های کرمانی، یزدی، اینها به انگلیسی تحت همین نام ترجمه شدن. یعنی تو 100 ساله اخیر ترجمه های زیادی از افسانه های ایرانی به زبان های اروپایی صورت گرفته و در عربی هم که ما میدونیم، اگر که وقت دیگران رو نگیرم، ما میدونیم که در واقع بعد از اینکه اعراب به ایران اومدن یک راهی برای حفظ
ادبیات موجود ما این بود که اینها رو به عربی ترجمه بکنیم و تقریبا خیلی از آثار بزرگ مثل خداینامه، مثل کلیله و دمنه، مثل خیلی آثار دیگه اینها به عربی ترجمه شدن و این باعث زنده موندن اینها شده، در حالی که اونهایی که ترجمه نشدن به نوعی از دست رفتن. بسیار سپاسگزارم. زین البته طرف درباره این بفرمایید. معذرت. بخش اول فرمایشات خانم تقی که سوال شما بود و گفتین که داستان‌های ملل به هم دیگه شباهت داره و چرا شباهت داره، آیا ترجمه شده، آیا رهگذری با خودش برده. من اصلا یه زاویه دیگه دارم برای خیلی خوب است که زوایای مختلف. ببینید داستان‌های اون چیزی که به نام داستان‌های ملل یا فرهنگ عامه هست دیدیم که شباهت‌هایی به هم داره. داستان‌های ایرانی، داستان‌های مثل اون کلیله و دمنه شبیهش در فرهنگ‌های دیگه هست. داستان‌های لافونتن، اون چه که از افسانه‌ها و حماسه‌های ایرانی مشابهش در چین هست. اون کتابی که اگه اشتباه نکنم دکتر دوستخواه ترجمه کرده بودن که جا داره ذکر خیلی هم بشه از استاد جلیل دوستخواه. خدمتتون عرض کردم این رو به نظر من اینطور میاد افسانه ها و فرهنگ عامه بیش از اون که توسط رهگذری، مسافری یا مترجمی پیش از اون که این کارها شده باشه ممکنه مترجمانی برگردوندن داستان ما رو به زبان چینی، داستان ایتالیایی رو به زبان فارسی، این کارها شده. اما قبل از اینکه نقش مترجم یا مسافر در میان بیاد من باورم این هست که نقش خود آدمی در میان است. آدمی یک موجود واحده هر چقدر هم تکثیر بشه. یعنی آدمی که در چین بوده میزیسته در هزاران سال قبل با آدمی که در ایران میزیسته و آدمی که در یه جای دیگه در اروپا، حالا اروپا که نبوده، در هر قسمت دیگه از کره زمین آدمی که زندگی میکرده وقتی برخورد کرده با رویدادهای پیرامون خودش، رویدادهایی که بیشتر طبیعی بودن، واکنش آدمی یکی بوده. وقتی زمین بلرزه، وقتی طوفانی بیاد، وقتی خورشید بگیره، منی که در ایران بودم، اون کسی که در چین بود، اون کسی که در استرالیا بود، در آفریقا بود، واکنش ما یکی بوده. از این واکنش مشترک خیالات مشترک در ذهنمون شکل گرفته و این منشأ پدید آمدن بگیم افسانه، حالا قصه، حکایت، خاطره به صورت مشترک شده. تونستم عرض بکنم مقصودم رو برسونم؟ بله این بوده جب شده که زمینه‌های مشترکی در ذهنش رقم بخوره سوای این که در کجای جغرافیا بوده. این بحث تکمیل بشه هم دکتر تقی صحبت بکنم هم علی مشرف خان شما عرضتون بحث تکمیل. این نکته که شما فرمودین خیلی درسته. این به اصطلاح توارده، یعنی یک مطلب همزمان بر افراد مختلف در رابطه با شرایط مختلف وارد میشه و انسان چون باور داریم که حافظه مشترک داره یا روح مشترک داره، برخورد مشترک هم داره. اما نکته اینه که حقیقت اینه که ما خیلی افسانه ها داریم که تمام نمادهاش مشترکه و اینها در جهان پخش شدن، ولی مشابه اون رو